Ich glaube, jeder von Ihnen kennt das, wenn er etwas sucht im Internet, wenn er es jetzt auf der deutschen Seite ausprobiert. Я думаю, что многие из вас уже знают, что это такое, когда вы ищете что-то в интернете, вы уже, может быть, даже попробовали это на немецких страницах. Wir haben ja jetzt in Russland auch einige Shops angebunden. Мы сейчас уже в России присоединили много магазинов. Und auch in Kasachstan, Ukraine. Также в Казахстане и Украине. Zum Testen. Для теста. So. Wenn Sie das, kann man das hier unten sehen? Das hier. Если вы видите снизу, там, где он показал пальцем, это новая функция. Das ist ein neues Icon. Это новый такой значок. Was glauben Sie, was das sein könnte? Как вы думаете, что это такое? Da ist jetzt momentan leer, aber Sie sehen Discount Coupons. На данный момент это вы видите пустое поле, но здесь появляются купоны. Das ist die erste Funktion, die wir jetzt integrieren. Это первая функция, которую мы сейчас уже интегрировали. Das funktioniert ab nächster Woche in Deutschland. Со следующей недели это уже работает в Германии. Das heißt, wenn der User, wenn der Kunde mit dem iButler etwas sucht, это говорит о том, что когда клиент ищет что-то und hat jetzt Ergebnisse von Shops и находит, и видит вот эти вот результаты поиска, dann zeigt iButler Add-on auch verfügbare Gutscheine an. Сразу же iButler показывает, есть ли доступные купоны. Und wir verdienen mit diesen Gutscheinen auch Provision. И как раз с этими купонами мы тоже зарабатываем деньги. Okay, we have a demo on Amazon.com. Громкие аплодисменты. Frank Hofstede. Okay, when we search on Amazon. Okay, now we can show how looks the wie die Gutscheine aussehen. Wenn wir jetzt mal das Ganze lädt noch. Он хочет показать, как выглядят эти купоны. Und jetzt ist es blau, wenn ein Gutschein verfügbar ist, leuchtet es unten in blau. И это работает следующим образом, то есть если где-то на каком-то товаре доступен купон, то они загораются и отображаются вот так. Und hier kommen jetzt die Ergebnisse von den Shops, wo dieser Gutschein verfügbar ist. И здесь как раз есть магазины, в которых, где именно товар, в каких магазинах именно с доступными купонами. Und jetzt möchte ich Ihnen mal zeigen, wir sind jetzt auch schon in der nächsten Stufe, weil iButler dient ja auch zukünftig. И сейчас я вам хочу показать, мы сейчас уже еще одну ступеньку, потому что iButler идет дальше. Dass man die Möglichkeit hat, auch Werbekampagnen zu schalten. У нас появляется возможность также включать рекламные кампании. Das wollen wir Ihnen mal zeigen, wie sowas aussieht. И сегодня мы вам хотим показать, как это выглядит. Ich will Ihnen nachher auch mal erklären, hier ist er schon. Чуть позже я вам объясню. Klick's mal hoch. Okay, warte mal. Okay. Seht ihr diesen Banner? Видите этот баннер? Das ist jetzt der erste Demo-Banner. Это самая первая демо-версия этих баннеров. Das heißt, wir können ab Dezember, это говорит о том, что уже с декабря, wenn jetzt Shops kommen, die eine Kampagne machen möchten, когда появляются магазины, которые делают рекламные кампании, können wir Folgendes machen. Wir können hier einen Banner von einem Shop, der zum Beispiel gerade ein neues Laptop als Kampagne rausbringen möchte. Здесь мы можем отображать баннеры, например, от какого-нибудь магазина, который хочет сделать рекламную кампанию для какого-то нового продукта, например, для нового ноутбука. Jetzt will ich Ihnen mal erklären, wie intelligent zukünftig Werbung funktionieren kann. Сейчас я вам покажу, как интеллигентно будет работать реклама будущего. Wer von Ihnen ist viel im Internet unterwegs? Кто из вас пользуется интернетом? Okay, raus. Was stört Sie am meisten? Есть что-то такое, что вам чуть-чуть мешает в интернете?
Was? Was? Bisschen lauter? Reklame! Zu viel Reklame, oder? Очень много рекламы, правильно? Und dann immer Reklame, die Sie nicht interessiert, А oder? самое главное, что такая реклама, которая вас вообще не интересует. Pop-up hier, ein Banner hier, ein Banner hier. Здесь всплывает баннер. Wäre es nicht interessanter, Folgendes zu machen? Может быть, было бы для вас интересно сделать, чтобы это было так? Sie suchen jetzt gerade ein neues Laptop. Вы ищете новый ноутбук. Okay? Und wir haben einen Shop oder eine Firma, die jetzt ein neues Laptop bewerben möchte. А у нас есть какая-то фирма или какой-то магазин, который как раз сейчас хочет сделать рекламу ноутбуку. Okay. Bevor die Kampagne losgeht, До того, как еще началась эта кампания, erklären wir der Firma oder dem Shop Folgendes. мы объясняем компании следующее, которая делает рекламу. Er bekommt bei unserem Affiliate-System, das zeige ich Ihnen heute auch schon, die erste Fassung, Он получит в нашей CPA-сети, сегодня я вам покажу уже первую CPA-сеть iBattle, einen Login получает свой логин, und dann lassen wir ihn erstmals sein Laptop, den Preis von seinem Laptop, и он уже может прямо на своем ноутбуке посмотреть цены, mit iButler vergleichen, посмотреть в iButler, то есть какие на рынке сейчас уже есть цены, damit er sieht, wie sein Preis zu den anderen Shops ist. чтобы он мог видеть, как его цена по отношению к другим ценам на рынке. Was glauben Sie, warum? Как вы думаете, для чего мы это делаем? Was macht ja keinen Sinn, wenn der eine Werbekampagne macht und sein Preis ist zu hoch, oder? Это же нету никакого смысла, если вы делаете какую-то рекламную кампанию и ваша цена выше, чем у других. Also werden wir ihn informieren, Мы будем оповещать этого рекламодателя, dass es mehr Sinn macht, что ему намного было бы выгодней eigentlich den besten Preis zu nehmen взять просто более лучшую цену und dann die Kampagne zu machen. и только потом сделать рекламную кампанию. Das ist einfach, logisch. Это очень просто, это логично. Wer hat jetzt einen Vorteil? Wer hat einen Vorteil? У кого здесь есть выгода? Erstens, der User, Это, конечно же, у клиента. der sieht keine überflüssige Werbung, Он не видит какой-то сторонней непонятной рекламы. sondern jetzt sucht er nach einem Laptop Он сейчас ищет прямо на своем ноутбуке. und wenn die Ergebnisse kommen, И как только появляются результаты поиска, zeigen wir den Banner сразу же показывается баннер von der Firma oder von dem Shop an от этой фирмы или от этого магазина, mit dem Laptop где с этим ноутбуком und dem besten Preis am Markt. и самой лучшей ценой на рынке. Ich will Ihnen auch mal kurz erklären, Я вам с удовольствием сегодня расскажу, warum wir zukünftig почему мы в будущем sehr viele Firmen haben werden, die bei uns Werbung schalten wollen. Почему у нас будет в будущем очень много компаний, которые будут хотеть делать рекламу именно через нас? Wer von Ihnen hat schon mal im Internet Werbung gemacht? Кто из вас уже делал в интернете рекламу? Schön. Отлично. Haben Sie Geld verdient damit? Вы заработали на этом денег? Ja? Nein. Viel? Много? Пару тысяч долларов. Echt cool, da müssen wir uns nachher unterhalten. Он говорит, отлично, тогда надо будет позже поговорить. Aber was glauben Sie, die Masse, die jetzt zum Beispiel Werbung schaltet im Internet, verdient die mehr, wie sie ausgeben? А вот как вы думаете, на самом деле, люди, которые делают рекламу в интернете, они хотя бы отбивают то, что они вложили? Die meisten zahlen drauf, richtig? Большинство из этих компаний доплачивают еще. Wer zukünftig bei iButler eine Werbung schaltet, В будущем те, кто включает рекламу через iButler, der hat null Risiko. у него нет абсолютно никакого риска. Und er muss vorher kein extra Geld in die Hand nehmen. И для того, чтобы ему сделать рекламную кампанию через нас, ему не нужно платить деньги. Sondern es geht ganz einfach. Это сделается по-другому, это будет очень просто. Wenn wir jetzt bei einem Shop angeschlossen sind, Если мы подключены к какому-нибудь магазину, dann kriegen wir von dem Shop, wenn einer über iButler was findet und dort klickt, bekommen wir eine Shop-Provision. мы получаем, то есть
он не платит деньги за рекламу, но когда наш клиент заходит в этот магазин и покупает там что-либо, этот магазин платит нам комиссию за проделанную уже работу, то есть за сделку. Und das ist je nach Shop unterschiedlich. 5%, 6%, 8%, 3%. И каждый магазин платит разные комиссии. Кто-то 12, кто-то 6, кто-то 2%, то есть разные магазины. Und wenn jetzt jemand kommt und bei uns eine Werbung schaltet, Если сейчас кто-то придет и включит через нас рекламу, und der ist zum Beispiel als Shop schon bei uns registriert, и он уже, например, как магазин у нас зарегистрирован, und er zahlt zum Beispiel 6%, и он платит, например, 6%, dann zahlt er für diese Kampagne тогда он платит за эту рекламную кампанию 8, 9 oder 10%. 8, 9, Aber nur dann, 8, 9 или 10%, но только тогда, wenn jemand auf den Banner klickt как кто-то уже нажал на этот баннер und das Produkt kauft. и купил этот продукт. Was glauben Sie, wie viele dann draufklicken, wenn Sie jetzt einen Laptop suchen? Как вы думаете, сколько людей будет нажимать на этот баннер, если вы прямо сейчас ищете этот ноутбук, и он прямо сейчас показывается по самой более выгодной цене в интернете сверху? Как вы думаете, сколько людей будет нажимать на этот баннер? Wissen Sie, was das Schöne an unserem Geschäft ist? Знаете, что прекрасного есть в нашем бизнесе? Wir sind nicht im Wettbewerb unterwegs. Мы не работаем как конкуренты. Wir informieren nur alle richtig. Мы просто правильно информируем. Wenn ich dem Shop sage, mach deinen Preis runter, Если я говорю магазину, сделай цену чуть пониже, damit deine Kampagne besser funktioniert, для того, чтобы твоя рекламная кампания просто работала на ура, hat der, wo die Kampagne macht, mehr Umsatz, тогда тот, кто делает рекламную кампанию, увеличивается товарооборот. der User spart mehr Geld Наши клиенты довольны, потому что они еще больше экономят денег. und Sie verdienen mehr Geld. И вы зарабатываете больше денег. Es ist einfach, wie soll man sagen, das ist egal, wie Sie das drehen und wie Sie das wenden. Это просто так, что без разницы, как вы это крутите или поворачиваете. Jeder hat seine Vorteile. У каждого из участников есть свои преимущества. Sie müssen niemanden überreden. Вам не нужно никого никуда уговаривать. Glauben Sie mir, ich habe schon viele Gespräche gemacht mit großen Affiliate-Companies und mit großen Unternehmen, die Marketing machen für Vodafone, für Philips und so weiter. Поверьте, я уже провел огромное количество переговоров с различными CPA-сетями, европейскими гигантами, с различными большими рекламными компаниями, которые занимаются только рекламой, такие как Vodafone, то есть мировые гиганты. Ich habe denen nur mal eine Frage gestellt Я им всем задавал только один лишь вопрос. und glauben Sie mir, da habe ich richtig Spaß bei solchen И Gesprächen. поверьте, у меня было реально много удовольствия от этих разговоров. Beispiel, Sie Например. sitzen mit Ihrem Kunden, Beispiel ein großes Unternehmen, Vodafone, Philips etc. Вы разговариваете со своим клиентом, это может быть какой-то из большой компании, кто-то из больших компаний. Mit mir am Tisch. Вы сидите, разговариваете со мной за столом, то есть за одним столом мы сидим. Wie lange dauert es, Как вы думаете, как долго это длится? bis dieses Unternehmen bei uns eine Werbekampagne schaltet? Сколько нужно мне времени для того, чтобы эта компания сделала через нас рекламу? Ich habe das wirklich gefragt. Я реально это спрашивал. Dann hat er mich angeschaut, И он меня посмотрел на меня. dann habe ich gesagt 2 oder 3 Minuten. 2-3 минуты. Und ich muss ihn nicht überreden. И мне не нужно его уговаривать. Ich sage ihm nur eins, Я ему говорю только лишь одно. machen Sie doch einen kostenlosen Test bei uns. Сделайте просто бесплатный тест у нас. Weil Test kostet nichts. Тест ничего не стоит. Warum? Почему? Diese Einwandlerinstallationen. Ups.